Hi, hello everyone. This is Satish Mo, working as Assistant Professor in Commerce, Government First Grade College, Mudigeshi. Welcome to the Karnataka's LMS, a comprehensive digital learning management system which is brought to you by Department of Collegiate and Technical Education, Government of Karnataka. It's a digital platform where every student can get access to the e-content which includes PPTs, study material, as well as videos which are prepared by the expert team and even the assessment tools. So, without further delay, let us get into the content. Dear students, in this video, Sir is going to discuss statutory protections available to the paying banker. Stay attentive and don't skip the video till end. Hi, hello everyone. In this session, let us discuss the statutory protection that is available to a paying banker. Our paying banker ಗೆ ಏನು statutory protection ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ statutory protection ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Before that, let us recall the meaning of paying banker that we have discussed in the previous session. Paying banker is nothing but the banker who is required to pay the check amount to the customer, which is drawn on him by his customer. So, our paying banker ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಹೆಸರು ಚೆಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಚೆಕ್. ಯು ಕುಡ್ ಸೇ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, paying banker is nothing but the bank whose name is printed on the given check. So ಒಂದು ಚೆಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೈಲ್ ಹಾನರಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ is going to face a lot of risk while handling the checks. Especially if there is any negligence on the part of the paying banker, the situation will be very worst and the situation will lead to severe consequences to the paying banker. ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗೋದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Even though the paying banker is going to take much precautions, he may be doing some errors. It may be unintentional or could say accidental. So in such circumstances, paying banker will be protected provided if it has followed all the precautions in a diligent manner. So paying banker ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹಾನರ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಪೇ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he should have followed all the precautions. And here the question arises, why paying banker is needed statutory protection? Why statutory protection? What's the need of statutory protection to a paying banker? ಒಬ್ಬ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Paying banker is going to face a lot of risk as we discussed earlier, and we could recall section 31 of Negotiable Instrument Act. Section 31 of Negotiable Instrument Act 1881. So Indian Negotiable Instrument Act, especially with regard to section 31, there is a provision. It goes like this: there is an obligation on the part of the paying banker. So paying banker ಮೇಲೆ ಒಂದು obligation ಇದೆ. So section 31 ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. Obligation on paying banker. So ಏನದು obligation? Paying banker should honor the checks. He should honor the checks provided conditions are followed. If conditions followed. So ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ forgery of signature has happened, or alteration, material alteration has happened, or forgery of endorsement has happened, like that. So ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಪೇಯಿ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಸಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿನೈನಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಡೈಲಮಾದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಜಿನೈನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ, even though the check is correct and the essential elements have been followed and check is genuine and the customer also genuine ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆತನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದಿರಾ ಆ ಚೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಿ ಆತ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So here the point is clear. Even though he has followed the obligation as per section 31 of Negotiable Instrument Act, that too in a strict manner, he has unnecessarily dishonored the check. ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಾನರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Now let us see the production available to paying banker. Paying banker ಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. You could see over the screen the first situation is production in respect of order check bearing forged endorsement of the payee. So first situation ಬಂದು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಯಿನ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಿದು ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್? As we discussed in the previous classes, order check is nothing but a check which is stating the amount of the check will be payable to a particular person or to his order. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೇ ನರೇಶ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನರೇಶ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೇಯಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನರೇಶು ತನ್ನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುನಿಲ್. ಅಗೈನ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಗೈನ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನಾಗಿ ಪೇಯಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನರೇಶ್, ಆತನ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನರೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸುನಿಲ್ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸುನಿಲ್ ಅನಿಲ್ಗೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ it has shown like this. That means Naresh has endorsed to Sunil, Sunil has endorsed to Anil, and again Anil has endorsed the check to Kumar. And ಇದನ್ನ ಏನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಆತನಿಗೆ ಚೆಕ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ದ.
ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚೆಕ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಅಂಡ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ನರೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಸುನಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಅನಿಲ್, ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅನಿಲ್ ಟು ಕುಮಾರ್. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನರೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ forged his signature while endorsing the check. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನರೇಶ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಆತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲಿಂದ ಅನಿಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅನಿಲಿಂದ ಪುನಃ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆತ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರಾ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿನೈನ್ ಇರುವಂತ ನರೇಶ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮನಿ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನರೇಶ್ಗೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕು ನರೇಶ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನರೇಶ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈತನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನರೇಶ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಯಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿನ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನರೇಶ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನರೇಶ್ ಅಥವಾ ಆತನ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸುನಿಲ್ ಅನಿಲ್ಗೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸುನಿಲ್ ಇಂದ ಅನಿಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅನಿಲಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲಿಂದ ಅನಿಲ್, ಅನಿಲಿಂದ ಕುಮಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನರೇಶ್ ಇಂದ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನಿಂದ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸುನಿಲಿಂದ ಅಗೈನ್ ಅನಿಲ್ಗೆ ಬಂತು, ಅನಿಲಿಂದ ಅಗೈನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನರೇಶ್ ಟು ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನರೇಶ್ ಇಂದ ಸುನಿಲ್ಗೆ, ಸುನಿಲಿಂದ ಅನಿಲ್ಗೆ, ಅನಿಲಿಂದ ಕುಮಾರ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ in respect of the order check bearing the forged endorsement of the payee, provided
he must have followed these two conditions. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ 85 subsection 1 of Negotiable Instrument Act provides this protection. So section 85 subsection 1 ಪ್ರಕಾರ Negotiable Instrument Act ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. And next one is protection in respect of order check bearing forged endorsement of the endorsee. So endorsee ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 16 subsection 2 of Negotiable Instrument Act. So Negotiable Instrument Act section 16 subsection 2 ಪ್ರಕಾರ paying banker will be protected in case of forged endorsement of endorsee of an order check. So ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಂಡೋರ್ಸಿಯ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Let us see with an example. So for example, pay Suresh or order ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ. So that is what called order check. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸುನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು Anil and Anil again made endorsement to Kiran. So this is a endorsement sequence that has happened in the backside of the check, that is Suresh to Sunil and Sunil to Anil and again Anil to Kiran. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಚೆಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್. ಆದ ಕಾರಣ ಸುರೇಶ್ ಸುನಿಲ್ಗೆ, ಸುನಿಲ್ ಅನಿಲ್ಗೆ, ಅನಿಲ್ ಕಿರಣ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಿರಣ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್. ಸೊ ಆತನಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರು ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಸುನಿಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುನಿಲ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಬಂದು ಸುನಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸರ್ ಬಂದು ಸುರೇಶ್. ಸುನಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತು. ಅಗೇನ್ ಅನಿಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅನಿಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅನಿಲ್, ಕಿರಣ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜಿನೈನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸುರೇಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಿನೈನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಆಗಿ ಜಿನೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸುನಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತನಗೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸುನಿಲ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿನ್ ಕಾಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 subsection 2 ಪ್ರಕಾರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 conditions. One is endorsement of the endorsee must be in regular or correct. ಸೊ ಎಂಡೋರ್ಸಿಯ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಇಂದ ಸುನಿಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸುನಿಲ್ ಇಂದ ಅನಿಲ್, ಅನಿಲ್ ಇಂದ ಕಿರಣ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ಸುರೇಶ್ ಟು ಸುನಿಲ್, ಸುನಿಲ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅನಿಲ್ ಟು ಕಿರಣ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಬದಲು ಅರುಣ್ ಅಂತ ಬಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣೇ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫೈತ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಪ್ರಕಾರ. And next one is production in respect of materially altered check. See, this production is available according to section 89 of Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಯಿ ನೇಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿನೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. Provided if the following conditions are met. That is, first condition is material alteration is not noticeable even on a careful examination by banker. Paying banker ಇಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿರಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನೋಟಿಸಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ must be in due course. That means payment must be made with a good faith, without negligence, and must be according to the instructions, and must be in money only. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ paying banker, in order to get the production under this section 89 of Negotiable Instrument Act, he has to fulfill these two conditions. That is, material alteration should not be noticeable even after the careful examination. And second thing is that payment must be in due course. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಜರುಗಿದ್ರು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 89 ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಬೇರರ್. ಯಾರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 85 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 85 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಮೀನ್ಸ್ the person who bears the check will be the ultimate owner of the check. ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಕ್ ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಚೆಕ್ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಬೇರರ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ liability of that check and the banker will not be punished. But this production is available to the paying banker only on the fulfillment of these two conditions. First one is no suspicion. ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಬಹುದು ಬೇರರ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ, ತದನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಜವಾದಂತ ಬೇರರ್ ಆತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಮ್ಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ there are two conditions to be fulfilled, that is ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಬಾರದು ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ while honoring the check, banker should never come across any suspicion about the bearer, and second point is that payment must be in due course. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 85 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಸೊ these are all about the protection available to paying banker under Negotiable Instrument Act. Thank you so much for watching complete video. Hope you enjoyed this session also. And please inform your friends to log on to the Karnataka LMS, which is at free of cost, to get the access to the e-content which is brought to you by Department of Collegiate and Technical Education, Government of Karnataka. I'll be back with one more interesting content in the next session. So until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.